Hello student. Today we are going to second chapter of the atomic and molecular physics. Uh, Chapter name is the two valence electron system. So last chapter we are discuss or we are learn LS coupling, JJ coupling, isn't it? Today's this same not same topic, but something is a change there. There is a calculation is a geometrical and mathematical derivations like this. So, question first, explain the LS coupling for two valence electron system using net vector diagram. This is a question for the LS coupling. The orbital motions, answer, the orbital motions of two electrons is L1 and L2. They are the orbital motions of electrons are coupled together. They are the coupled together which give the resultant L star. Then where L vector is equal to L star into H. So and L star is equal to L1 plus L2. Similarly, spin of two electron S1 and S2, isn't it? They are the spin electron S1 and S2 are coupled together to give the resultant S star, where S vector is equal to S star H bar and S star is equal to S1 plus S2. The orientations of L star and S star gives that the angular momentum. Right? The L1 and L star and S star, they are the angular momentum vector. Okay? The orientations of L star and S star give that angular momentum vector. Then this J vector is equal to L star, L vector and S vector, or J star is equal to L star plus S star. S star, they are the angular momentum vector. So, but according to quantum mechanics, okay, J star is equal to root of J into J plus 1 bracket close into H bar is the outside, isn't it? For the root, where J non-negative rule values, sorry, where J is the non-negative values, consider two electron configurations, one in p orbitals and other in d orbitals. दोन इलेक्ट्रॉन घेतले आणि त्यांचे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन्स अशा प्रकारे. दस फॉर द पी इलेक्ट्रॉनचं कन्फिगरेशन एल इज इक्वल टू तिथे व्हॅल्यू दिलेले आहेत बघा 0 1 2 3 4 0 खाली S P D F G. Okay. Now for the p electrons L1 is equal to 1 and S1 is equal to half, and for the d electrons L2 is equal to 2 and S2 is equal to half. So applying LS coupling, applying LS coupling. So L coupling बघूया आपण. L is equal to in a bracket L1 plus L2 ब्रॅकेट प्लस 2 L1 मायनस L2. आता तुम्हाला व्हॅल्यू दिलेली आहे L1 ची व्हॅल्यू 1, L2 ची व्हॅल्यू 2, त्या दोघांची बेरीज L1 ची व्हॅल्यू 1 आणि L2 ची व्हॅल्यू मायनस म्हणजे 2. देन या 2 अधिक 3 आणि या दोनातनं एक गेला म्हणून 1. ठीक आहे. सो एल ची व्हॅल्यू काय आली 1. बघा लेफ्ट आहे द 1 कितना लिहायचं 1 2 राईटचा शेवटचा आकडा असेल तो 3, इजंट इट. म्हणून 1 2 3. आता एस कपलिंगचं बघूया. S1 प्लस S2 और S1 मायनस S2. मग दोघांची हाफ हाफ काय आली 1 बरोबर. लसाव्याला 2 दोघांची बेरीज त्याला डिवाइड केलं 1 आला आणि यांच्यातनं हाफ मायनस हाफ 0 आला. म्हणजे एस कसं लिहिणार 0 to 1 0 1. ओके.
मल्टिप्लिसिटी काय आहे, मग याच्यामध्ये मल्टिप्लिसिटी आर इज इक्वल टू एस प्लस वन फॉर एस इज इक्वल टू वन. ओके. आणि याच्यासाठी एस इज इक्वल टू वन घेतल्यानंतर काय येईल, आर इज इक्वल टू टूची व्हॅल्यू जशी तशी, एचची व्हॅल्यू वन प्लस वन, मग याचं केले त्या दोघांची बेरीज 3 आली, आर इज इक्वल टू 3. आता एचची व्हॅल्यू 0 घेतली, मग काय इंटू 2, एचची व्हॅल्यू 0 प्लस 1, मग काय आला 0ने 2ला मल्टिप्लाय केले 0 प्लस 1 म्हणून आर इज इक्वल टू 1. ओके. दॅट इज टू व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. हे काय आहे, टू व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत. दॅट इज टू व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन सिस्टीम गिव्ह राईज टू सिंगलेट अँड ट्रिपलेट. सिंगलेट अँड ट्रिपलेट. हा सिंगलेट 1 आणि हा ट्रिपलेट विथ व्हेन S is equal to 0, R is equal to 1, L is equal to J with, मग L ची किंमत काय, L is equal to, हे जे आले म्हणजे 1 2 3, म्हणून काय L is equal to 1 2 3 वरच्या इक्वेशन मध्ये आलेले, with PDF and values of J can be written as P1 D2 आणि F3. कसं लिहिलं ती व्हॅल्यू, L ची व्हॅल्यू, P ची व्हॅल्यू कशी लिहिली बेसला 1, डी घेतला, डी घ्यायचा म्हणून सेकंड D2. ओके. आणि नंतर काय F3, इजंट इट. सो देन मग हे आता इथं पी आली व्हॅल्यू 1 म्हणून काय एल स्टार स्पीड अप जे वेक्टर म्हणजे काय ना, पी हा जो आहे तोच वर दिला, म्हणजेच काय 1 पी बेस्ट 1. आता बघा इथं हा 1 बरोबर, परत हे सगळं 1 1च राहतील. इथं बघू एल स्टार स्पीड अप जे स्टार 1, हा 2 आहे, याची व्हॅल्यू बेसला म्हणतो 2. तसंच त्याप्रमाणे F3 1 लाईक दिस. ओके. 1 F3. सो एल इज इक्वल टू काय आलं 1, एस इज इक्वल टू काय आलं इथं 0, आणि जे इज इक्वल टू काय आलं 1. जे ही लोअर साईडची जे त्याला जे म्हणतात. ओके. बघा आता मग एल इज इक्वल टू 2, ओके, बेसचा, एस इज इक्वल टू 0 आणि एल इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू हा 2 बेस. त्याचप्रमाणे सांगा बघू, एल इज इक्वल टू काय 3 आणि जे इज इक्वल टू ऑल्सो 3 आणि नंतर एस इज इक्वल टू 0. सिमिलरली वेन एस इज इक्वल टू 1, मग आता ठेवा याच्या मल्टिप्लिकेशन सिटीमध्ये आर इज इक्वल टू एस 2s प्लस 1, 2 इंटू एचची व्हॅल्यू 1 म्हणजे हा 3 आला, दॅट इज अ ट्रिपलेट. ओके. म्हणून याला काय म्हणता येईल, ट्रिपलेट. आता ए फॉर द एस ची व्हॅल्यू 1, एल ची व्हॅल्यू 1 इंटू पी ची व्हॅल्यू काढायची, म्हणजे आता कसं येईल बघा, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस. एल ची व्हॅल्यू एल ची व्हॅल्यू 1, एच ची व्हॅल्यू 1 आणि नंतर 1 मायनस 1, म्हणजेच काय लिहायचे 2 आणि 0. लिहित असताना लेफ्ट टू राईट कडे लिहित जायचं, म्हणजे जे इज इक्वल टू काय 0 1 आणि 2, राईट. सो द ट्रिपलेट टर्म इज, आता बघा ट्रिपलेट टर्म 3p0 व 3p ट्रिपलेट टर्म घेतल्यामुळं p0 1 2, ओके नाही, 1 2 3 हे इथं ठेवायचं. मग फॉर S1, आता हे याच्यासाठी झालं. आता खाली दुसरा इक्वेशन, फॉर S1 इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2, डी ची व्हॅल्यू सांगायची आपल्याला, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस प्लस एल मायनस एस. मग ठेवले आपण एल ची व्हॅल्यू 1, एल ची व्हॅल्यू इथं चुकलंय बघा ते, हा इथं एस पाहिजे नव्हता, इथं एल पाहिजे नव्हता, म्हणून काय आपण करून घेऊया. आता एल ची व्हॅल्यू काय इथं 2 लिहायला पाहिजे आणि एस ची व्हॅल्यू 1, म्हणजे दोघांची बेरीज देखील काय आहे 3. आणि मग इथं एल ची व्हॅल्यू 2 मायनस 1 म्हणजे 1. मग लिहित असताना कसं येईल 1 2 3, हा राईट टू लेफ्टने लिहायचं आहे, म्हणून 1 2 3. ओके. वेन ट्रिपलेट टर्म इज, आता मग ट्रिपलेट टर्म अशी लिहिली 3d1 2 3. ओके. सिमिलरली अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही
करून घ्यायचे. मग त्याचा डायग्राम बघा. ट्रिपलेट फॉर्म इज ए 3F2 3F2 3 4. मग बघा इथं लिहून जे ची व्हॅल्यू लिहायची. जे इज इक्वल टू 0 1 2 आपण बघितलेलं आहे. एल ची व्हॅल्यू 1 आहे, एस ची व्हॅल्यू 1. त्यावेळेस आपल्याला काय मिळालं 0 1 2 हा जे ची व्हॅल्यू मिळाली. बघा मग ही आपण एल स्टार एस स्टार आणि हे आपल्याला जे द्यायचे आता बघा 0 1 आणि 2 म्हणजे आपल्याला काय आलं 1 2 3 आले. मग इथं तसंच आहे. हां इथं एल इज इक्वल टू 2 आणि एस इज इक्वल टू 1 म्हणजे आता हा 1 आपल्याला हे करावं लागेल बरोबर. एल स्टार एस स्टार. मग आता ह्या 3 बघा ही 0 1 2 3 लाईक दिस आणि ह्याच पद्धतीने 2 3 4 हा 2 इथं 2 3 4 हा 0 लाईक दिस. ओके. नाव this thus PD electronic configuration give the singlet and 9 triplet. ओके. मग आता क्वेश्चन हे तिथं हा क्वेश्चन संपला. ओके. तुम्हाला पीडी कॉन्फिगरेशन विचारल्यानंतर हे तुम्हाला लिहावं लागेल सगळं. एक्सप्लेन आता जे कपलिंग फॉर 2 valence इलेक्ट्रॉन सिस्टीम युजिंग नेट व्हेक्टर डायग्राम. याचे व्हेक्टर डायग्राम आपल्याला सांगायचे आहेत. मग आता इन जे कपलिंग स्पिन मोशन्स ऑफ आलं का मध्येच बघा. इन जे कपलिंग स्पिन मोशन्स ऑफ each electron काय spin motions of each electron gets coupled with its orbits. ऑर्बिट कपल मध्ये ते स्पिन होतात. ओके. ऑर्बिट motion. It is a orbital motion to form a resultant motion represented by total angular momentum is J star in J minus J coupling. L S vectors are quantized. J1 star is equal to S1 star plus L1 star. Then J star is equal to S2 star plus L2 star. मग ह्याच पद्धतीने आपण जी पद्धत बघितली त्याच पद्धतीचं इक्वेशन आहेत सोडवायचे आहेत आपल्याला. मॅथमॅटिकल विचारलं जातं. J star and J1 star plus J1 star and J2 star takes half integral values. Initially half integral values घ्यायचे आहे. ओके. Initially J1 star and J2 star are combined to form resultant J star. J star is equal to J1 star plus J2 star, isn't it? So consider PD configurations for P electrons. मग त्याच पद्धतीने L is equal to 1 P तुम्हाला घ्यायचं आहे कॉन्फिगरेशन. S1 is equal to हाफ ठेवायचे त्या L1 हा फॉर्म्युला आहे. L1 स्टार प्लस S1 स्टार टू L1 स्टार मायनस S1 स्टार. दॅन 1 ची किंमत ठेवली, L1 ची किंमत L2 ची किंमत आणि हे सोडवल्यानंतर J स्टार इज इक्वल टू या दोघांच्या 3/2 टू 1/2. ओके. सो त्याच पद्धतीने डीचं सोडवलं आहे. त्यांचं आलं J2 स्टार इज इक्वल टू 5/2 टू 3/2. मग टर्म व्हॅल्यू आर कॅल्क्युलेटेड फॉर J1 स्टार हाफ आणि J2 स्टार 3/2. ओके. बघा J1 हा जो इकडचा आहे Pचा हाफ J1 आणि इकडचं J2 काय आलेलं आहे 3/2. मग J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 टू J2 मायनस J1. मग आता हे त्या किमती टाकल्या. ते टाकल्यानंतर तुम्हाला 4/2 पहिल्याचं आलं याचं 1 आलं. ओके. नाव 2 to 1 म्हणजे आता J इज इक्वल टू 2 to 1 और J इज इक्वल टू 1 2 लाईक असं लिहायचं. Term values are as half and 3/2 आणि
हाफ अँड 3/2. ओके. आणि ब्रॅकेट वन म्हणजे L1 S1 म्हणून याला बेसला 1 आणि हाफ आणि 3/2 2L2 आणि S2 म्हणजे इथं ब्रॅकेटला 2. आता हे इक्वेशन दिले, मी तुम्हाला एक इक्वेशन समजून सांगतो, बाकी तुम्ही कसं करून घ्यायचं. फॉर J1 इज इक्वल टू 3/2. ओके. अँड J2 इज इक्वल टू 3/2. दोघं 3/2 घेतले. मग हे इक्वेशन टाकले. हां, J1ची पण व्हॅल्यू किती दिली 3/2 आणि J2ची व्हॅल्यू काय दिली 3/2. मग ते टाकल्यानंतर हे 6/2 आणि याचं आलं 0. म्हणजे 6/2 म्हणजेच काय 3 to 0 म्हणजे लिहित असताना काय J इज इक्वल टू 0 1 2 3. ओके. टर्म व्हॅल्यूज आर ॲज, मग कसं टर्म व्हॅल्यूज आल्या 3/2 डॅश 3 म्हणजे हा काय L1 S1 0 झिरोचे ना 3/2 आणि 3/2 ब्रॅकेट क्लोज, हा 1 म्हणून 1 म्हणून नंतर परत त्याला 2 नंतर 3 अशा पद्धतीने हे करायचं आहे. हे बाकीचं आता तुम्ही सोडून द्या. ओके. नेक्स्ट पॉईंट. नाही, नेक्स्ट. मग याच्यानंतर ही टर्म सोडवल्यानंतर याला तुम्ही हे करायचं, जे व्हॅल्यू आलेले आहेत या J3 इज इक्वल टू 0 1 2 3 J3 0 1 2 3 या इथं स्पीड ऑर्डरमध्ये करायच्या. त्या पहिलेपासून आल्या तुम्हाला मगाशी सांगितलं की जेची व्हॅल्यू काय आलेली इथं 1 2 पहिल्यांदा आली म्हणजे 0 1 2, नंतर काय आले 0 1 2 3 0 1 2 3 लाईक दिस. ओके. नंतर इकडे काय J3 बघा, J3 मध्ये काय 1 2 3 4 पहिला 0 1 2 3 4 लाईक दिस. J1 J2. ओके. अशा पद्धतीने ते त्याचा डायग्राम बनवायचे. तिसरा क्वेश्चन, कॅल्क्युलेशन्स ऑफ टी फॅक्टर. टी फॅक्टर म्हणजे ट्रिपल फॅक्टर लाईक दिस फॉर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन सिस्टीम assuming ALS coupling. और दूसरा कसा विचारला जाईल, ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टी फॅक्टर किंवा ट्रिपल फॅक्टर in case of an atom with 2 electron using ALS coupling. Answer मग बघा, consider 2 valence electron system having 4 angular momentum. Which are the 4 angular momentum? L1 star, S1 star, S2 star, S2 star. They are the 4 angular momentum for each system given 6 possible interactions. मग त्याचे 3 इंट्रॅक्शन होतात. कोणच्या? S1 स्टार विथ S2 स्टार, L1 स्टार विथ L2 स्टार. आणि बघा आता मग L1 स्टार असं उलटं जायचं विथ S1 स्टार. ओके. L2 स्टार विथ S2 स्टार, L1 स्टार विथ S2 स्टार. ओके. आणि L2 स्टार विथ S1 स्टार लाईक दिस. T1 म्हटलं तर सिंगलेट आणि T2 म्हटल्यानंतर डबलेट लाईक दिस. And for using the relation for spin orbit spectra for T factors, so T is equal to, हे इक्वेशन आपण बघितले मागच्या ह्याच्यात. आता फक्त T is equal to काय म्हटलेलं आहे, A L star S star cos of L star S star. दिली इक्वेशन नंबर 1. मग आता या पद्धतीने लिहिलं T1 T2 T3 T4 T5 लाईक दिस. हां, ते जे साय त्या पद्धतीने ते लिहून टाकले. A1 A2 A3 A4 A5 A6. बघा S1 पहिले आपण जे कंबाईनचा दिलेले मार्क बघितले आपण, L1 स्टार L2 स्टार बाकी कॉस S1 स्टार S2 स्टार या पद्धतीने लिहायचे. तसं बघा A3 L1 S1 बोथ आर द स्टार कॉस L1 स्टार S1 स्टार अशा पद्धतीने हे इक्वेशन लिहायचे. दिस इक्वेशन नंबर 2. In LS coupling interaction energy, in LS coupling interaction energy, T1 and T2 are the assumed two paradona
predominate predominates over T3 T4 with T5 and T6 are negligible. Okay, as T1 and T2 are predominates S1 and S2 star, S1 star and S2 star process rapidly around a result resultant S1 star and L star, and L2 star process rapidly around the resultant J star. But due to weaker interactions T3 and T4, like A star and A star process slowly around their resultant J star. ओके विक आहे ते आणि हे लिहिलेले आहे बघा. त्याच पद्धतीने वरचेच इक्वेशन खाली 1 2 3 4 चे उतरवले आहे बाय कोसिन लॉ ऑफ ट्रायंगल. कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल. मग आता याच्यात काय केलंय बघा, एस स्टार स्क्वेअर इज इक्वल टू T1 चा बघा, एस स्टार इज इक्वल टू S1 स्टार प्लस S2 स्टार. काय घेतले त्यांनी, एस स्टार इज इक्वल टू S1 स्टार प्लस S2 स्टार म्हटलं, प्लस 2 S1 S2 S1 स्टार S2 स्टार कॉस ऑफ साइन स्टार नाही एस स्टार आणि S2 स्टार. याला काय केलं आता, इज इक्वल टूच्या इकडे या S1 ला घेतलं म्हणजे तो मायनस होईल, बरोबर. हे डायरेक्ट इकडे येतो बघा. तो इकडे गेल्यामुळं काय झाला, मायनस झाला आणि इज इक्वल टू इकडे घेतलं कुठं, 2 साइन 2 S1 स्टार S2 स्टार कॉस ऑफ इन ब्रॅकेट इनवर्स स्टार आणि S2 स्टार ब्रॅकेट क्लोज. इथं इज इक्वल टू तिथे एक मायनस पाहिजे नव्हतं. मग त्यांनी काय केलं, हा जो 2 आहे तो इकडं डिवाइड केला कुठं, S2 स्टार मायनस N1 स्टार मायनस S2 स्टारला डिवाइड केला तो 2, बरोबर. म्हणून तो इथं आला बघा, S2 स्टार मायनस S1 स्टार मायनस 2 S2 स्टार. ओके, स्क्वेअर आहेत बरं ते परत. काय स्क्वेअर आहे, याला स्क्वेअर द्यायचं विसर, डिवायडेड बाय 2. आणि हा जो टर्म आहे ती जशीच्या तशी काय ठेवले, साइन स्टार एस स्टार S2 स्टार कॉस ऑफ S1 स्टार आणि S2 स्टार इज इक्वल टू हे इकडे घेतलं S स्टार स्क्वेअर मायनस S1 स्टार स्क्वेअर मायनस S2 स्टार स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. त्याच पद्धतीने इकडं कसं केलेलं आहे. ओके, त्याच पद्धतीने हे एक सोडून घ्या. सेम सिमिलर लाईन बाय कोसिन लॉ ऑफ ट्रायंगल ते इकडे लिहिलेलं आहे. मगाशी जे समजून सांगितले दिस इक्वेशन परत लिहिलेलं आहे, रिपीट केलेलं आहे. ओके, अँड नाव दिस इक्वेशन नंबर 4 अगेन. काय त्याच आता एलच्या याच्यामध्ये घेतलंय, पहिले एज घेतलं, आता एजच्या एलच्या याच्यामध्ये घेतलं. सेम इज इक्वल टूच्या इकडे आणा, ते मायनस मायनस होती आणि हा 2 डिवाइड जाईन, बाकी जसं तसं तुम्हाला लिहायचं आहे. ओके, दिस इक्वेशन नंबर 4. दिस इक्वेशन व्हॅल्यूज ऑफ 3 4 put in equation 3, then we get this equation 5. L1 is equal to A1 A half. ओके, हाफ म्हणजेच काय, S1 S2 S3 त्यांच्या किमती म्हणजे काय केलं आपण, त्या 1 आपण 2 ला काय करला, बाजूला घेतलं म्हणून 1/2 झाला. आणि म्हणून S स्टार स्क्वेअर मायनस S1 स्टार स्क्वेअर मायनस S2 स्टार स्क्वेअर हा इक्वेशन काय आला, 5 आला. त्याच पद्धतीने एलच्या बाबतीत पण काय घेतला, डिवायडेड बाय 2 चा बाजूला घेतला आणि त्याला इक्वेशन 6 आलं. मग आता ही आकृती अशी काढली बघा. पहिलं एल स्टार, ओके, एल स्टार जे स्टार, ओके, मोशन ऑर्बिटल मोशन. मग सेंटरला काय आला, जे स्टार एल स्टार हे मोमेंटम मध्ये आलं, स्पिन. नंतर मग काय आलं, एल स्टार L2 स्टार, म्हणजे असं जर घेतलं एल स्टार
L2 star, okay, L star and L1 star and L2 star, L1 star and L2 star, okay. And now परत एल स्टार कॅपिटल एल स्टार हे असे आकृती काढायची. दे आर द स्पिन इन अ इंटरनल ऑर्बिटल्स इजंट. तसंच S1 स्टार, S स्टार, S2 स्टार, द मोशन इन अ like this figure is see the carefully this figure. मग आता बघा L1 स्टार हा इथला L1 स्टार, हा नंतर दुसरा एल स्टार हा एल स्टार, L1 स्टार एल स्टार, नंतर काय येईल मग L2 स्टार हा L2 स्टार, नंतर मग काय येईल L1 S1 स्टार S1 स्टार, नंतर मग S स्टार हा S स्टार, नंतर मोशन S2 स्टार, isn't it? So if angle between the vectors are continuously changing, म्हणजे काय होतात कंटिन्युअसली चेंज मोशन मध्ये असल्यामुळे चेंज होतात. द average value of cosine must be evaluated. ओके, बस आज एवढं बस आपण. उद्या आपण बघू. Tomorrow we can see the projections of L1 and L star, capital L star when L star and S star, and finally S star on S1 star. So today we see this point tomorrow. Okay.